बंद करो, बंद करो, बंद करो, बुलडोजर गुंडागर्दी बंद करो। एक विशाल देश है, इसके अंदर अनेक जातियां, अनेक धर्म, अनेक रंग के लोग रहते हैं और हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी दुनिया में जानी जाती है। इस विशाल देश के अंदर जब से भाजपा गवर्नमेंट देश के अंदर अपना शासन संभाली हुई है, ये सबका साथ सबका विकास का तो नारा उसने दिया, लेकिन माइनॉरिटीज़ को, दलित को, बैकवर्ड को, क्रिश्चियनों को, मुसलमानों को वो हमेशा दबा रही है, टॉर्चर कर रही है और हुकूमत के खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को वो दबा रही है। डेमोक्रेसी में अपोजिशन का बहुत अहम रोल होता है, वो सारा अपोजिशन ख़त्म कर रही है। जो कोई हुकूमत में अपोजिशन की बात करता है, न्याय की बात करता है, उनके इनजस्टिस एक्ट पर वो रिएक्ट करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही है। इसी तरह से इस देश के अंदर जो 15 दिनों से जो देश के अंदर एक बहुत ही जो है देश के अंदर वातावरण ख़राब हुआ है, उसका कारण ये दो लोग बीजेपी के जो प्रवक्ता थे, जो स्पोक्स पर्सन थे, इन्होंने प्रवादी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उन्होंने टिप्पणी की, जिसके नतीजे में देश के अंदर से आवाज़ उठी, लेकिन गवर्नमेंट उन पर रिएक्ट नहीं की। लेकिन जो लोग उसका विरोध कर रहे थे, जो लोग उनके खिलाफ, इस धर्म का रक्षा करना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ कि हर धर्म का पालन करना, उसका रिस्पेक्ट करना और उसके धर्म के जो कुछ भी देवी देवताओं हो या कोई पैगंबरों के खिलाफ या कुरान के खिलाफ या बाइबल के खिलाफ या गीता के खिलाफ कोई भी इस तरह का कोई आदमी वो उल्लंघन नहीं कर सकता, उसका डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन जब ये किया गया तो हुकूमत खामोश रही, लेकिन ये जब आवाज़ उठ रही थी तो लोगों ने उनके गुस्से के को जब तक इनके गुस्सा नहीं आया 10 दिनों तक ये सोती रही। लेकिन जो लोग रास्ते पे निकले तो तब ये लोग, जब इंटरनेशनल दबाव बढ़ गया, तब ये लोग इस वक्त उनको निलंबित किए। अजीज़ साथियों, हमारा देश बहुत ही शांतिपूर्ण देश है। हमारे नबी प्रवादी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इसे मुझे हिंद से ठंडी हवा आ रही है। इन्होंने शांति का दूत इस देश को कहा है। इस देश के अंदर जो न्याय के लिए पूरी दुनिया में आज से 1400 साल पहले उन्होंने उठकर खड़ा किया, वो पूरे दुनिया में इंसाफ के अलंबरदार बने। अजीज़ साथियों, जहां भारत देश का एक नॉर्थ स्टेट, यूपी स्टेट, जिसमें योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जो इसको बुलडोज़र सरकार के नाम से जाना जा रहा है, जो उनके खिलाफ उठने वाले हर अपोजिशन को वो घरों को उनको मिसमार कर रही है। इन्होंने जावेद मोहम्मद का घर को उन्होंने मिसमार किया, डिमोलिश किया, जिसके लिए ये वेलफेयर पार्टी के ये नेशनल वर्किंग कमेटी के मेंबर थे। और उनकी बेटी जो फातिमा, अफरीन फातिमा, जो एक बहुत ही फटर्निटी मूवमेंट की एक एक्टिविस्ट थी, उसकी आवाज़ को दबाने के लिए इन्होंने उनके घर को रातों रात तोड़ दिया। क्या किसी पर इल्ज़ाम लगाकर किसी का घर तोड़ देना, क्या ये न्याय है? क्या यही जस्टिस है? जातियों, तो फिर अदालतें किस काम की हैं? इंतज़ामिया, एडमिनिस्ट्रेशन किस काम का है? कोर्ट को किस लिए लोग जाएंगे? जब न्याय तुम्हारा बुलडोज़र के ज़रिए से हो जाने वाला लगे, तो ये देश की डेमोक्रेसी पर, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन पर सबसे बड़ा ये एक बहुत बड़ा हमला है। ये बुलडोज़र के ज़रिए से न्याय दुनिया में नहीं आता। दुनिया में न्याय आता है अदालत में, इंसाफ से। तो हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी अदालत, जो हमारी अदालतें हैं, उन अदालतों में न्याय के साथ दुनिया में फैसला होना चाहिए, बुलडोज़र के ज़रिए से फैसला नहीं होना चाहिए। इसी का विरोध करते हुए वेलफेयर पार्टी ऑफ बसो कल्याण ने तहसील ऑफिस के अंदर ये प्रोटेस्ट किया है और ये इस बात का डिमांड करती है कि जावेद मोहम्मद को रिहा किया जाए और जितने और घरों को तोड़ दिए गए हैं उनका कॉम्पेंसेशन दिया जाए और फिर दोबारा इस तरह की कोई हरकत ना किया जाए, न्याय का राज चले और इस तरह की इनजस्टिस को बंद करें। तो मैं इस वक्त आपसे एक मेमोरेंडम दिया जा रहा है, हमारे राष्ट्रपति जी को हम मेमोरेंडम दे रहे हैं ताकि ये जो उनको रिहा किया जाए और योगी सरकार को, जो बुलडोजर सरकार है, उसको बर्खास्त किया जाए। थैंक यू। जय हिंद, जय कर्नाटका। This video is presented by ASM Super Speciality Hospital, Gulbarga.
Presidency English Medium Public School. Admission are open. Knowledge Park, the creative school, admissions are open from nursery to 8th standard. Knowledge Park provides free uniform, free tie, free belt, free ID card with healthy learning environment. ಇಂದಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಭಾರತೀಯ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಭಾರತ ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ 7ನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಇದು ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಜಾತಿಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಧರ್ಮಗಳು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಹೇಳ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದವರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡಿಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ದೇಶದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರೇನದಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾಮಿ ಸಂತರು ಮಠಾಧೀಶರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಅವರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಷಯ ಇದೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಏನದಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸಾಧು ಸಂತೂರು ಮಠಾಧೀಶರ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ದೇಶದ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಜನತೆ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಪೋಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನದಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರಿಗಿದೆ. ಆ ರಾಜ್ಯದ ಚುಕ್ಕಾಣಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರು. ಈಗ 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಇಲಾಖಾ ತನಿಖಾ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರಿ, ಆಳವಾಗಿ ಕುಲಂಕುಷವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿಯನ್ನು ತಂದು ಈಗ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇದೆ, ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇದೆ. ಇವತ್ತೇನದಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮುಖಾಂತರ ಏನಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಏನದಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅವರು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಏನದಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಜಾವೀದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವ್ರ ಮನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಉರುಳಿಸಿ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು. ಇವತ್ತೇನಂದ್ರೆ ಗುಂಡಾ ರೌಡಿಸಮ್ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿವೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿವೆ ಅವಕ್ಕುಗಳೆಲ್ಲ ತಡೆ ಹಿಡಿದು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಗುಂಡಾ ರೌಡಿಸಮ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನದಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ರೀತಿಯನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾರೆ, ತಪ್ಪೆಸಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಯಾರು? ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನದ 356ನೇ ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಡಳಿತ ಜಾರಿ ತರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ಏನದಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕಿತ್ತೊಗಿಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚೋರಾವ್ ಕಾ ದುಕಾನ್ ಬಂದ್ ಹೋಗಯ ಅಭಿ ತಕ್ ಚಲೆ ಆಗೆ ಮೈ ನೈ ಚಲೋಂಗ ಅಂಥೇಳಿ. ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಅವರು ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಸಬ್ಕಾ ವಿಕಾಸ್ ಸಬ್ಕಾ ಸಾಥ್, ನಾವು ಯಾರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಶೋಷಿತ ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದಂಥ ಜನಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿರ್ಬೋದು, ದಲಿತರಿರ್ಬೋದು, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವ್ರು ಇರಬೇಕು, ಯಾರೇ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೂಡ ಏನದಂತಂದ್ರೆ ಮೈ ಚೌಕಿದಾರ್ ಹೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಾವು ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾನೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಏನ್ರಿ 40% ಕಮಿಷನ ಅವು ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವು ಏನೇ ಮಾಡಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಬಂದ್ ಆಗ್ಬೇಕು. 40% 50% ಕಮಿಷನ್ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವರು ಅವ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವ್ರಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಯಿತು, ಇಡಿ ಆಗಲಿ ಮತ್ತೇನದಂತಂದ್ರೆ CBI ಆಗಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಇವತ್ತು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಇವತ್ತು ನೀವು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ CBI ED ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಇರಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಡಿ ಹಚ್ಚಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನದಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಚ್ಚಿರಿ ಏನ್ರಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ರೇಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಏನಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರದ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅವರು ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನೀವು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ನೀವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿರಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಇರಲಿ, ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನದಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು GST ಇದೆ ಏನದಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಗಳಿಸಿರಿ, ಸರ್ಕಾರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವರು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿರಿ. ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆಫೀಸರ್ ತನಕ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಇಲಾಖೆಗಳು ಎಷ್ಟಿವೆ, ಅವರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ನೀವು ಹುದ್ದೆಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೀವು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಏನದಂತಂದ್ರೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರಿ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿರಿ, ಅದು ಕೂಡ ಏನಂದ್ರೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿರಿ. ಇಂಥ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅನ್ಯಾಯ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಏನದಂತಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿರಿ, ಜನಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸಹಕರಿಸ್ರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನೀವು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ರಿ. ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯದಂತೆ ಏನದಂತ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ನಾನು 2 ಮಾತುಗಳು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. This video sponsored by Knowledge Park, the creative school.